हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान में। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। एसएसटीटी ପାଇଁ प्रिपरेशन निश्चय भल भाबे करूथिबे। तो फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई नै आसीछि ओडिया ग्रामर रो गोटे मैराथन क्लास, जोथिरे कि आपण माने कंप्लीट ओडिया ग्रामर रो सिलेबस रो क्वेश्चन आपण माने पाई परिबे एंड सब क्वेश्चन आपण मानक पई सिलेक्टिव रहिछि। तो फ्रेंड, जदि आपण मानको मोर वीडियो भल लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदबे बोलिबे नै। जो चैनल नुआ छथि एंड सब्सक्राइब कर दउछथि, ओएसटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा आपनको इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर देबा। होताए एथिरे केउ प्रत्यय लागि अछि? प्रत्यय आए, ओए, ताए, ए। तो होता प्लस ए एठारे परिमाण बा दैर्घ्य अर्थरे ए प्रत्यय लागिछि। होता प्लस ए, होताए। चिर सुंदर एही समस्त पद केउ समासर नियमरे गठित? चिर सुंदर। तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव दिगु। देखंतु, चिर सुंदर, चिर कालव्यापी, सुंदर चिर सुंदर। पूर्व पदरे थिबा द्वितीय विभक्तिर लोप होई जेउ समास हुए ताहाको द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाय। एठारे व्याप्ति अर्थरे द्वितीय विभक्ति होइथिबारु द्वितीय तत्पुरुष समास होई अछि। सेति पय आपनकर एटा कोन हे गला? तत्पुरुष। निया हुतु हुतु होई जळुछि। रेखांकित पदटी केउ पद? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य। निया किपरि जळुछि? हुतु हुतु होई जळुछि। तो आपनकर एठी हुतु हुतुटा काहाको विशेषित करूछि? क्रिया को विशेषित करूछि। तो एटा एक्चुअली आपनकर होबो क्रिया विशेषण, किंतु जेहेतु एठी केवल विशेषण अछि, आपण एटा भी आपनकर राइट आंसर। विशेषण पद। आपण काहाकू डरुछंती? रेखांकित अंशटी केउ पद? काहाकू। विशेष्य सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। एठारे काहाकू हेउछि एक सर्वनाम पद। आपणकर जेउ सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिबा पई उद्दिष्ट से गुड़िको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहंती। तो एठी आपणकर हला सर्वनाम। उत्कल मणि गोपबंधु बन्या पीड़ितों सेवा करी सारा ओडिसा रे सुनाम अर्जन करिथिले। एही वाक्य रे केउ रूढ़ी प्रयोग करा जाय अछि? उत्कल मणि गोपबंधु बन्या पीड़ितों सेवा करी सारा ओडिसा रे सुनाम अर्जन करथिले। सुनाम अर्जन ना पकेइबा, ना धरिबा, ना करिबा, ना बुड़ेइबा। तो एठी हबो ना करिबा। सुनाम अर्जन करथिले, ना करथिले, ना करिबा। किए कि कहिबो, किस करिबो, किछि ही भाबी न पारिला मने विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृद गगने। एही पदरे केउ अलंकार प्रयोग होइछि? अनुप्रास, जमक, रूपक, श्लेष। जेउठारे गोटिए वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोप आवश्यक होइथाय, तो एठी आपनकर हेजिबो रूपक अलंकार। मरामत होई नाही जाहा एही व्यास वाक्यर समास निष्पन्न पद कोन हबो? मरामत होई नाही जाहा। असजोड़ा, बेमरामत, नमरामत, अमरामत। तो एठारे निषेध अर्थरे आपणकर तत्पुरुष समास होइथिबारु एटा हेजिबो आपणकर मरामत होई नाही जाहा बेमरामत। बेमरामत। तो लागि गोपदांड मना। तो रेखांकित पदर विभक्ति षष्ठी, द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी। तो आपणकर एठी होछि तो लागि गोपदांड मना चतुर्थी विभक्ति। एठारे विभक्ति चिन्ह लागि बहुवचन एक विभक्ति चिन्ह रे परिणत होइछि, तेणु तो एठारे चतुर्थ विभक्ति। एठी जो लागि अछि तो चतुर्थी विभक्ति। जे सत कहे से निर्भीक अटे। वाक्यटी केउ प्रकार? सरल, मिश्र, यौगिक, जटिल। तो एटा होछि आपणकर गोटे जटिल वाक्य। जटिल वाक्य कारण एठारे अप्रधान वाक्य प्रधान वाक्य उपरे निर्भरशील। जे सत कहे से निर्भीक अटे। तो एटा आपणकर जटिल वाक्य।
ଶ୍ରୀମାନ ଏହି ପଦରେ ଥିବା ଦନ୍ତେନର ହଳନ୍ତର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟର ହଳନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମାନରେ ଦନ୍ତେନ ରହିଛି, ଏଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ? ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରରେ ହଳନ୍ତ ନଥିବାରୁ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟର ହଳନ୍ତ ନଥିବାରୁ, ଦନ୍ତେନର ହଳନ୍ତ ପଦାନ୍ତରେ ଥିବାରୁ, ଆ ପରେ ଥିବାରୁ। ତ ଶ୍ରୀମାନ ଦନ୍ତେନ ହଳନ୍ତ ପଦାନ୍ତରେ ଥିବାରୁ, ଦନ୍ତନରେ ହଳନ୍ତ ପଦାନ୍ତରେ ଥିବାରୁ, ପଦର ଶେଷରେ ଥିବାରୁ, ପଦାନ୍ତ ହସନ୍ତ ନଥିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ବୁଝିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦାର, ବାହୁଲ୍ୟ ମାତର କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେଉଦାର। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ରୂପକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଶ୍ଲେଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲେଷ। ଖେଳୁଆଳ ଏହାର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଖେଳୁଆଳ ଖେଳ ପ୍ଲସ୍ ଉଆଳ, ଖେଳୁଆଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ଆଶିଷ, ଅପଦସ୍ଥ, ଅନାୟସ, ଭୂମିଷ୍ଠ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପଦସ୍ଥ, ବନାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ପୂଜାସ୍ପଦ ଆଜି ଗସ୍ପଦ ପୁଷ୍କର, ଆଲ ମଉସା ଜଳ ପଇସା, ରାଜା ଶିବି ଗୋଟିଏ ଭିତ କପୋତଟିକୁ ଅଭୟ ଦେଲେ, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଆଲ ମଉସା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ହବନି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପଇସା ପରେ କମା ହବନି। ତ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେଲା। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ରାଜା ଶିବି ଗୋଟିଏ ଭିତ କପୋତଟିକୁ ଅଭୟ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିତ କପୋତକୁ ଅଭୟ ଦେଲେ, ନହେଲେ ଭିତ କପୋତଟିକୁ ଅଭୟ ଦେଲେ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବଚନଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଅ ନାହିଁ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। କ୍ଷିଅ କାଢିବା କୋଉ ରୂଢି? ସୂତା ବାହାର କରିବା, ଦଶ ବାଛିବା, ସୂତ୍ର ଧରିବା, ଅଡୁଆ ସୂତାକୁ ସଜାଡିବା। ଦଶ ବାଛିବା, କ୍ଷିଅ କାଢିବା ହଉଛି ଦଶ ବାଛିବା। ଭାବୁକ ଏହି ପଦର ଭ ପ୍ଲସ୍ ଉକ, ଭଉ ପ୍ଲସ୍ ଉକ, ଭାବ ପ୍ଲସ୍ ଉକ, ଭା ପ୍ଲସ୍ ଉକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଭଉ ପ୍ଲସ୍ ଉକ ଭାବୁକ, ଭଉ ପ୍ଲସ୍ ଉକ ଭାବୁକ। କଞ୍ଚା ମିଛ ଏହା କେଉଁ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ? ବହୁବ୍ରୀହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତତ୍ପୁରୁଷ କର୍ମଧାରାୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହବ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ପୂର୍ବ ପଦ ବିଶେଷଣ ଓ ପରପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ମିଛ, ତ ପୂର୍ବ ପଦ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ବିଶେଷଣ, ଏଟା ହଉଛି ପରପଦ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ କର୍ମଧାରୟ। ଏଇ ରୂଢିର ଅର୍ଥ ଭାବିବା, ବୁଝିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନ ଦେବା। ଏଟା ହବ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଭୃଭଙ୍ଗରେ ଯାଙ୍କ କମ୍ପିଲା ଭୂତଳ, ମକ୍ଷିତ ଡିବାକୁ ଏବେ ନାହିଁ ବଳ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ରହିଛି? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ନଟବାଣୀ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୀ, ଗାଣ୍ଡିବୃତ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନଟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଓ ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନଟବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଛନ୍ଦ ରହିଛି। ଶୈଶବ ଏହି ପଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କଣ? ଶୈଶବ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ କାଦୁଅକୁ ପଶେନି କି ଗଡ଼ ଧୁଏନି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ର, ଜଟିଳ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଅଗ୍ରେ ସେହି ନଦୀ ବହୁ ଅଛି ରଙ୍ଗେ, ଏ ରଙ୍ଗ ନିରେଖି ତରଙ୍ଗ ଭୃଭଙ୍ଗେ। ଏହି ପଦରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ, ଉପମା। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠାରେ ର ଓ ଉଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହଉଥିବାରୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ପରକୁ ତାପ ଦିଏ ଯେ
ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରତାପୀ, ପରିତପ୍ତ, ପରତାପ, ପରନ୍ତପ। ଏଠାରେ କୃଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପରକୁ ତାପ ଦିଏ ଯେ ପରନ୍ତପ। ପାଳରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ। ପାଳରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର କାରକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କର୍ମ, କରଣ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। ତ ପାଳରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ। ପାଳରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ। ପିତା ଆକାଶହୁଁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶହୁଁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ଚତୁର୍ଥୀ, ତୃତୀୟା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ହୁଁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ସୂଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆକାଶହୁଁ। ପୁଞ୍ଜେ ଯଥା ସଭେ ହରିତାଳି, ପୁଳିନ ତେସନ ଶୁଭ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି? ଅନୁପ୍ରାସ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଯମକ, ଆପଣଙ୍କର ଉପମା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ଉପମା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ସେ କେବଳ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହନ୍ତି ଦୟାକୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା। ରୂଢିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ବିଖ୍ୟାତ ହେବା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି, ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇବା, ଶିହରଣ ଖେଳିଯିବା। ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କ୍ରୋଧ, ରୋଧ, ସ୍ତୋତ୍ର, ବୃଦ୍ଧ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧ ଧାତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ବଢିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ଜଣାଣ, ପାଷାଣ, ପ୍ରମାଣ, ଶ୍ରବଣ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଣ। ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନକରି ସମସ୍ତ ପଦଟି କଣ ହେବ? ସମର୍ଥ, ଯଥାର୍ଥ, ଅନର୍ଥ, ଅବ୍ୟର୍ଥ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହବ ଯଥାର୍ଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯେହେତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି, କେତେବେଳେ ବି କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିଯିବ। ମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ମାଛଟା ପ୍ରଥମା, ଚତୁର୍ଥୀ, ତୃତୀୟା, ଦ୍ୱିତୀୟା। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ସର୍ବେ ହଇଣ ଏକମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। ସର୍ବେ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷ୍ୟ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ। କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଯିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୁପ୍ତ କଥା ପଦାରେ ପଡିବା, କଥାକୁ ବଢେଇ କହିବା, ଅସମ୍ଭବ କଥା ଘଟିବା, ନିର୍ମମ ମାଡ ଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଆ ଛୁଆ ଉଡିଯିବା, ନିର୍ମମ ମାଡ ଦେବା। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅପୁତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନେତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀର ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଶଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟା, ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଶଇଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଶଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ମୋର ବଲ କର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମୀ, ତୃତୀୟା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ପ୍ରଥମା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ ନନ୍ଦନ ବନେ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବ ଜୀବନେ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଆଶିଷ, ତଦ୍ରୂପ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଚଳଚିତ୍ର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ତଦ୍ରୂପ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ। ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ, ବିଶେଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଅବ୍ୟୟ। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ?
ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା, ଘୃଣା କରିବା। ବିରକ୍ତ ହେବା। ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବସଖା ସର୍ବେ ସଖା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ସମ୍ପଦ କାଳେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ଅଧିକରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଅଧିକରଣ। ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ? ଶ୍ରମ ପ୍ଲସ୍ ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ସମ ଧାତୁ ଶାନ୍ତ ହେବା ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ତି। ବିଚ୍ଛେଦ ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହେବ? ବି ପ୍ଲସ୍ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ। ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତ ସାର୍ଥକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରତିପାଦିକ। ଯେକୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଏଠି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଡେସ୍ ହୁଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହୁଏ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପଦ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତିପାଦିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାତିପଦିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପଦ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାତିପଦିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପରେ ଶବ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦିକ, ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି, ବିଭକ୍ତି। ତାକୁ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ନାମବାଚକ ପଦକୁ ଡେସ୍ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବିଶେଷ୍ୟ 5 ପ୍ରକାରର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁ, ନାମ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ସହର, ପର୍ବତ, ବନ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶର ନାମକୁ ବୁଝେଇଥାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି? ସାଧାରଣ ନାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ ଅଟେ ତାହା ଡେସ୍ ଅଟେ। ଏକ ବା ଏକାଧିକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ ଗୁଣବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ। ଗାଈ ଜାତି, ହାତୀ ଜାତି, ତ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ଜାତି, ତ ସେଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ।
ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ସେ ତୁମର ଭାଇ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିଏ କହେ ଉତ୍କଳ ଦରିଦ୍ର? କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗୋଟାଏ ପଶୁ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏହି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଯେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର। ଯେତିକି ସେତିକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ ବା ନିଜେ ଆଦି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜ, ନିଜେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ଅପର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚ୍ଚୟୀ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଏଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ, ଆରଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚ୍ଚୟୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଆପଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବିଶେଷଣର ଲିଙ୍ଗ କିପରି ନିରୂପଣ କରାଯାଏ? ବିଶେଷଣର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ବିଶେଷ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ତ ବିଶେଷଣର ଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଧର୍ମର ଜୟ, ସୁଖର ଦିନ। ସେମାନଙ୍କ ବେଳ ଆଜି ଖରାପ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଏଠାରେ କେଉଁ ପଦ? ସେମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବନାମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ ଅଛି, ଏ ବି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ। ବଜାରରୁ ଚିନୁ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଫଳ ଆଣିଲା। ଫଳର ବଚନ ଲେଖ। ଫଳର ବଚନ। ବଜାରରୁ ଚିନୁ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଫଳ ଆଣିଲା। ବହୁ ବଚନ।
ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଜୀବ ଏ ବର୍ଷ ଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନିଶ୍ଚୟ ପଦଟି ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ, ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ, ଅବ୍ୟୟଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ? ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଏ ସୁନାହାରଟି କାହାର? ସୁନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ? ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଡେସ୍ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ସୁନ୍ଦରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ। ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ବିଶେଷଣ ପଦ କେତୋଟି ଅଛି? ବିଶେଷଣ ପଦ 3ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାହିଁ ମାମୁଁକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କଣା ମଧ୍ୟ ମାମୁଁକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଭଲ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ପଦ 3ଟି। କେଉଁ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର। କ୍ରିୟାପଦ ବା ମୂଳ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ହୁଏ? କେଉଁ ବିଶେଷଣ? କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଉଡନ୍ତା, ଫେରନ୍ତା, ଜଳନ୍ତା ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ପଦ ନିର୍ଜୀବ ବିଶେଷ୍ୟର କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ? ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ। ତ ଏଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷଣ ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବାରୁ ବିଶେଷଣକୁ ବାକ୍ୟରେ ଡେସ୍ ପଦ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାପଦ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ। କଳା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି। ବାକ୍ୟଟିର କେଉଁ ପଦରେ ଭୁଲ ଅଛି? କଳା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କଳା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି କେଉଁ ପଦରେ ଭୁଲ ଅଛି? କେଉଁଟି ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟର କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ? ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି, ସମସ୍ତ। ସମସ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗଣନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣକ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ। ଠିକ୍, ଭୁଲ, ନୁହେଁ, ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍। ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କେତେବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସ୍ଥିର କରେ? ସମଜାତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ, ସମଗୁଣ, ସମ ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ସମଜାତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ସମଗୁଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ସମ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ସ୍ଥିର କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ। ବିଶେଷ୍ୟ ହିଁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ? ବିଧେୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ଅବ୍ୟୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ 9 ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କଣ ପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି? ମରଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ପରେ ନ ଥିଲେ 9 ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ର, ପରା, ପରି, ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ନମ, ନି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାତୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପାଇଁ ଟ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ନ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁ ର ସ ପରେ ଦନ୍ତେନ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଟକ କଣ୍ଟକ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଟ ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେନ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ
ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ର ସ ପରେ ଦନ୍ତେନ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଣୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ର ସ ପରେ ଦନ୍ତେନ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ର ପରା ପରି ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ନମ ନି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାତୁ ଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ର ଅଛି ତ ପ୍ର ପରା ପରି ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ପରେ ନମ ନି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାତୁ ଥିଲେ। ଗଣନା ସ୍ୱାଭାବିକ ମୂର୍ଧନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଦ ଗୁଡିକରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହେବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ କାହିଁକି ହୋଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ସେ ହୁଏ। ଧୂଳିସାତ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ହୁଏ। ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦନ୍ତେଶ ମୂର୍ଧନେଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନେଶ ହୁଏ। ବୃଷଭ ଓ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେଶ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନେଶ ହୁଏ। ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୁଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଣତ୍ୱ ବିଧି। ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ଥିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେନ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଦନ୍ତେନ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁ ମୂର୍ଧନେଶ ର ଥିଲେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ବି ଥିବ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ଏ ସମସ୍ତ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ କାଲି ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁମାନଟା ଏଠି କଣ? ଅନୁମାନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ। ସେ କୁରାଢିରେ ଆଘାତ ହେଲେ ଆଘାତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଏସ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବିଶେଷ୍ୟ। କୋଭିଡ-19 ରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛି ଏଠି ବିଶେଷଣ। ପିଲାଟି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉପହସିତ ହେଲା। ଉପହସିତ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। ଏଠାରେ କ୍ରୋଧ ହବ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ଲିଷ୍ଟ ଗଣିତ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ଧାତୁର ଅନ୍ତରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କହିବେ? ତଦ୍ଧିତ କୃଦନ୍ତ ସନନ୍ତ ଜଙ୍ଗନ୍ତ। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କୃଦନ୍ତ। ଧାତୁର ଅନ୍ତରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିଇଟିରେ ଆସିଥିଲା। ଧାତୁର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ କ୍ରିୟା ବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବାଚ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଚ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବାଚ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୃତି କାରକ ଅର୍ଥରେ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସେହି ଅର୍ଥକୁ କାରକ ବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁର ଅର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭାବ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି କାରକ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ କେବଳ ଭାବ ବା ଧାତୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା କଣ ଅଟେ? ତାହା ଭାବ ବାଚ୍ୟ। କାରକ ବାଚ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? କାରକ ବାଚ୍ୟ 6 ପ୍ରକାରର। ଧାତୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଧାତୁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୃତ୍। ଧାତୁର କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ
କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଧାତୁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଧାତୁର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ପ୍ରକାରର? 5 ପ୍ରକାରର। ଅରିନ୍ଦମ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ଶୁକର, ଶୁକର, ସୁ ଦନ୍ତେଶର ହର୍ଷଉ, ଦନ୍ତେନର ହର୍ଷଉ କ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ଶୁକର। ଜଳଜ, ଜଳଜ, କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ଜଳଜନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏକ ପଦରେ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କାନରେ କହେ ଯେ କାନ କୁହା, ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ। ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି। ସଭନ ହୃଦୟ ଯାହାର ସୁହୃଦ। ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଯାହା, ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଯାହା ଅଜାତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ। ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ର ଯାହାର, ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଯେ ବିମୂଢ଼, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ସହସ୍ର ଅକ୍ଷୀ ଯାହାର, ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ, ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ। ବିଗତ ନିଦ୍ରା ଯାହାର, ବିନିଦ୍ର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଶ୍ୱାସ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।